শিলিগুড়িতে বিজেপি কর্মীদের স্পেশাল ট্রেনে পাথর বৃষ্টি, কাঠগড়ায় রেল লাইনের ধারে বাসিন্দারা। কলকাতা থেকে ব্রিগেড সভা সেরে ফেরার পথে হামলার মুখে পড়ল বিজেপি কর্মীদের একটি স্পেশাল ট্রেন। অভিযোগ, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ঢোকার মুখে আচমকাই ট্রেন লক্ষ্য করে রেল লাইনের ধারে ঝুপড়ি থেকে ইট পাথর ছোড়া শুরু হয়। বিজেপির দাবি, ওই এলাকায় বসবাসকারী অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরাই এই হামলা চালিয়েছে। ঘটনার পরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ট্রেন থামিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপি কর্মীরা। এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা সুজিত পাল বলেন, ট্রেনটি শিলিগুড়ি জংশনে ঢোকার ঠিক আগেই লাইনের ধারে বস্তি এলাকা থেকে পাথর ছোড়া হয়। আমরা প্রতিবাদ করতে নামলে হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। हमारा गांव में आके हमारा আপনাদের সাথে কি হয়েছিল? গতকাল প্যারেড গ্রাউন্ডে ব্রিগেডের মোদিজির যে জনসভা ছিল, আমরা সেই জনসভার উদ্দেশ্যেই গিয়েছিলাম। ফেরার পথে আমি ভুল করে আলিপুরদুয়ার ট্রেনে উঠে পড়ি। আসার পথে শিলিগুড়ি জংশন ঢোকার আগ মুহূর্তে যে রোহিঙ্গা বস্তি আছে, সেই রোহিঙ্গা বস্তিতে কিছু রোহিঙ্গা ছেলে আমাদের ট্রেনে ঢিল মারে। এরই প্রতিবাদে আমরা সবাই ট্রেন দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ি। এবং এই রোহিঙ্গাদের এত বড় সাহস, তারা পাকিস্তানের স্লোগান দিচ্ছে বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে। দিদিকে উদ্দেশ্য করে বলছি, আপনি এদেরকে এখনো সাবধান করুন, না হলে 26-এর নির্বাচনে আপনাকে আমরা হিন্দুরা বুঝিয়ে দিব যে আমরা কি জিনিস। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा नाम जरीना। जरीना क्या? जरीना खातून। कितने दिन से यहाँ पर रह रहे हैं? हम लोग को कम से कम जब मेरा शादी का खिलाया तब से हम लोग को तो कम से कम 50 से 60 साल हो गया होगा। आज जो घटना हुआ है इधर से ट्रेन जाने के टाइम, क्या हुआ था थोड़ा बताइए। घटना हुआ कि हम यही बना रहे हैं, यहाँ कान खोले तो तभी बांध है, तो वो बांध छान करके पानी बरसेगा तो ही होएगा। तो गाड़ी बगते गई, मैंने कहा हुआ ना, तो जय सिया राम करके और ऐसे से करके बगते गया। नहीं, हम लोग का लेडीज ऊपर में तो हम लोग दुकान हम ताके ना, लड़की लोग छोटा बच्चा लोग झाड़ू मार के वहाँ पे पगी थी, उसको ऐसा सा गाड़ी पकड़, जय सिया राम को गाड़ी पक्का ना, गंदी गाड़ी पकते गया ना, तम बोले खड़ा भी बोली चैन खो तम बोले साला तुम लोग को माँ बहन नहीं है, शर्म नहीं है तुम लोग को। तेरे लोग को माँ बहन नहीं है, तुम जैसे गाड़ी हाँ तू लोग नारा लगाए जाता नारा लगाए, कोई बात नहीं है। तुम मुसलमान के चिड़िया कुछ चिड़िया कोई बात नहीं है, तू नारा लगाते जाओ, कोई तो हम लोगों को कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस तुम्हारा MD साजिद। यहाँ पर रहते हो कितने दिन से? यहाँ पे तो हम छोटा से बड़ा हो गए, यहाँ पे पैदा हुआ मेरा। जो घटना आज हुआ है, ऐसा पहले हुआ था? ना, ऐसे तो कभी नहीं हुआ था पहले। आज क्या हुआ था? आज ट्रेन आया, कितना 10-11 बजे ट्रेन आया, उसमें से कुछ भी लोग अपना राम राम कर रहा था। राम किया, ठीक है, चेन खोल के ऊपर से दिखाया भी, ऊपर से माँ बहन का लेडीज फेडीज लोग था, वो लोग गाली भी दिया, झूठ मूठ का बोला, वो में फत्तल चलाया, ये चलाया, खुद वो लोग फत्तल लेके जाके ट्रेन में रखा और झूठ मूठ का बोल रहा है फत्तल हम लोग चलाए, हम लोग दंगा प्रसाद किए। हम लोग दंगा प्रसाद नहीं किए। फिर क्या हुआ? फिर वो लोग फिर हम चला गए। अब जो कुछ हुआ, बड़ा दीदी लोग देखा, औरत लोग देखा, चच्ची लोग देखा है। ट्रेन कितना देर तक यहाँ पर खड़ा था? 15 या 10 मिनट तक खड़ा होगा ट्रेन। फिर सब चला गया इधर से? सब चला गया। फिर वो लोग ट्रेन में सब लटका, फिर वो राम करते करते फिर वो चला। क्या लगता है ये सिलीगुड़ी का ही है जो लोग जो था? नहीं, सिलीगुड़ी का नहीं, सब बाहर का है, लोग सब बाहर का है। आपका नाम?
मेरा नाम मोहम्मद अख्तर रजा हुआ। ठीक है, मेरा घर यहीं पे है, आम गाछे रेल लाइन पास में है। वो कल का घटना कल हो गया, आज का घटना में तो मैं था नहीं, मुझसे सुन रहा हूँ तो वही बता रहा हूँ। क्या हुआ था आज? तो एक ट्रेन आज एक सुबह एक आनंद विहार ट्रेन गई है, ठीक है, बिहार की ट्रेन गई है। किधर जा रहा था? ये इस तरफ जा रही थी, ठीक है, बिहार से आकर के इधर जा रही थी। तो वो ट्रेन रुकी नहीं है, ठीक है, चलती हुई थी। तो मैं अपने घर के सामने पानी भर रहा था, टर्मिनल में पानी आया था उस टाइम में, तो मैं पानी भर रहा था। कुछ लड़का लोग गेट पे खड़ा होकर के, ठीक है, जय श्री राम बोल रहा, पूरा जोर जोर से चिल्ला रहा है। ट्रेन रुकती तो उस टाइम में भी जरूर होता, कुछ हाथापाई होता, ठीक है। तो हम पानी भर रहे थे, हम लोग को देख करके पूरा चिल्ला रहा है जय श्री राम, ठीक है। तो ये घटना बार बार ऐसा हो रहा है। आज 12 बजे ये घटना हो चुका है। आज सुबह में भी हुआ, आज 12 बजे भी हुआ। तो ये देखना पड़ेगा कि सर हम लोग को क्यों टारगेट किया जा रहा है। कि जहाँ देखा मुसलमान घर है या कोई लड़का है, ऐसे टारगेट किया जाता है। कहीं पे ट्रेन में भी देख करके मारने लगता है। আমার নাম পিন্টু ঘোষ, 7 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। আমি বাড়িতে ছিলাম, তো আমাকে ফোন আসলো কয়েকটা, ফোন করার পর আমি স্নানে গেছিলাম। তো তারপর শুনে আমি আসলাম, আসার পর পুলিশও এসেছিলো এখানে। এসে সবাই ঠান্ডাই ছিল, তো এসে সবাই বললো যে দাদা এখানে মহিলারা ছিল, একটা ট্রেন যেটা ব্রিগেড থেকে হয়তো যাচ্ছিল ওরা বাড়ির দিকে। তো এখানে 10 মিনিটের জন্য এই 11:26 নাগাদ এখানে দাঁড়ায় ট্রেনটা। তো ওরা কিছু অঙ্গভঙ্গি, বাজে অঙ্গভঙ্গি করে, যার জন্য মহিলারা প্রতিবাদ করে। এবার প্রতিবাদ করাতে ওদের সঙ্গে মারামারি, তর্ক বিতর্ক হয় এবং একটা ছেলে প্রতিবাদ করতে যায়, ওকে মারধর করে এবং তুলে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। তো মহিলারা যাই হোক টেনে এসে ওদের থেকে কেড়ে নিয়েছে, এত ওকে মারধর। এগুলো তো মানে আমি 11 বছর কাউন্সিলরশিপে প্রথমবার দেখলাম এরকম ঘটনা। এখান দিয়ে এত ট্রেন যায়, কোনো সময় কোনো রকম ঘটনা এরকম ঘটে না। আমার নাম হচ্ছে এমডিরুদ্দিন, আমরা 7 নম্বর ওয়ার্ডে শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের আন্ডারে। তো মোটামুটি 11:26 নাগাদে একটা ট্রেন এখান থেকে যেয়েছিল, যেটা কলকাতা থেকে এসেছে। আর সেই ট্রেনটা মোটামুটি 11:26 নাগাদ এখানে নো সিগন্যাল ছিল, তাই জন্য এখানে দাঁড়িয়েছিল। কোথায়? এই ট্র্যাকের মধ্যে, এই পাশে সিগন্যাল আছে। কিন্তু এই জায়গাটা হচ্ছে 7 নম্বর ওয়ার্ড, কয়লা ডিপো নিয়ে রেলওয়ে লাইন, যাদবপল্লী বলে এটাকে জানা যায়। মেন সমস্যা হচ্ছে এখান থেকে যখন মানুষজন যাচ্ছিল, যারা বিজেপি পার্টির ছিল, কলকাতা থেকে এসেছে, তারা হয়তো কালকে ওখানে কোনো বড় মিটিং ছিল বিজেপির সংশোধনে, কিন্তু তারা গিয়েছে, কোনো সমস্যা নেই। তারা জয় শ্রীরামে নারা লাগিয়েছে, সেটা তো কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে এখান থেকে যাওয়ার পথে কিছু মেয়ে ছেলে এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তারা প্রাইভেট পার্ট খুলে তারা শো করিয়েছে এবং মহিলারা রেগে যায়, উল্টাপাল্টা গালি দিয়েছে। তো সেক্ষেত্রে যখন গাড়িটা এখানে দাঁড়ালো নো সিগন্যালে, তখনই সেসব মানুষ এসে নেমে এখানে ক্যাচাল ঝগড়া করা শুরু করলো। তারপরে লোকাল যারা বাড়িতে, এবং আমিও বাড়িতে ছিলাম, সে সময় বেরিয়ে দেখা হলো যে এখানে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে। সেই সব জিনিস নিয়ে এখন তারাও নিজের পক্ষ থেকে ভিডিও করে নিয়ে গেছে, কিন্তু তারা এখানকার মানুষদেরকে ব্লেম করছে যে আমরা সেরকম করে কিছু করেছি, কিন্তু এখানে অন দ্য স্পটে কেউ ছিল না। তারাই মিসবিহেভ করেছে, প্রাইভেট পার্ট ট্রেন থেকে দেখিয়েছে মহিলাদেরকে, তারপরে তার জয় শ্রীরামে নারা লাগিয়েছে। সেক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা এত বড় হয়েছে। কিন্তু ওরা তো দাবি করছে যে তোমার হচ্ছে ওই পাথরবাজি হয়েছে, মানে পাথর ছুঁড়েছো নাকি তোমরা, এটা ওরা দাবি করছে। এখন সে সময় তো আপনারা ছিলেন না, কিন্তু ওরা এখান থেকে আমি দেখেছি ট্র্যাক থেকে পাথর নিয়ে গেছে, 5টা-10টা করে পাথর ওরা নিজের হাতে নিয়ে গেছে, আমি দেখেছি। এবং এখন ওরা সেফটির জন্য নিয়ে গেছে নাকি সেটা দেখানোর জন্য নিয়ে গেছে, যারা ট্রেনে ছিল তারা এখান থেকে নিজের হাতে করে 5টা-10টা করে পাথর নিয়ে গেছে। হয়তো তারা ভেবেছে যে যাওয়ার সময় এরা আমাদেরকে পাথর মারবে, তো আমরাও নিয়ে যাই সেই জন্য। সেই ক্ষেত্রে তারা ওই পাথরটা নিয়ে গেছে। এখন তারা হয়তো যদি ভিডিও করে ওই পাথরগুলোই দেখাবে যে আমাদেরকে মেরেছে, কিন্তু এখান থেকে কোনো সেরকম অ্যাকশন করা হয়নি। এটা তো পুরোটা তো রেলের প্রপার্টি, এটা পুরোটাই রেলের প্রপার্টি আছে। এখন আজকে যে স্পেশাল ট্রেন আসছিল, অভিযোগ যে টাউন স্টেশনের কাছে তাদের ট্রেন লক্ষ্য করে ঢিল বৃষ্টি হয়েছে এবং তাতে কয়েকজন নাকি জখমও হয়েছে। না, বিজেপির লোকেরাই হয়তো মেরেছে ওদের। ওখানে তৃণমূলের কোনো কেউ নেই, আর তৃণমূল আমরা জানিও না যে কখন কোন স্পেশাল ট্রেন কোথায় যাচ্ছে। সব আর নাটক করে, যেভাবে নাটক করে মহামান্য রাষ্ট্রপতিজিকে যে তারা অপমান করে সেটাকে একটা ইস্যু করার চেষ্টা করলো। 700 টাকা করে কার্ড বিক্রি করেছে, এন্ট্রি কার্ড। গভর্নমেন্ট থেকে জানানো হয়েছে যে প্রপার ম্যানারে হচ্ছে না, রিভিউ করো, রিভিউ করেনি। তারা দিল্লি থেকে এসে বলেছে এয়ারপোর্ট অথরিটি গ্রাউন্ডে হবে, এয়ারপোর্টে কাছে করতে হবে। আবার
তারাই বলছে যে এখানে করতে দেয়নি, তার কোনো প্রমাণপত্র দেখাতে পারছে না, কোনো চিঠি দেখাতে পারছে না। রাজ্য সরকার কিন্তু চিঠি দেখাচ্ছে যে 4 তারিখে আমরা আমাদের থেকে অ্যালার্টনেস আমরা জানিয়েছিলাম। 3টে MLA MP তারা কি করছিল? 300 লোক হয়েছিল কেন রাষ্ট্রপতিজি আদিবাসী সম্মেলনে? তারা তো নিজেরা কেন ছিল না? অ্যাকচুয়ালি ফাঁকা মাঠ করে রাষ্ট্রপতিজিকে অপমান করছে, তার একটা নাটক তৈরি করেছিল। সেই নাটক এখানে অভিনীত হয়েছিল। মহামান্য রাষ্ট্রপতি তিনি হয়তো জানতেন না, তিনি সেই নাটকে অভিনয় করে গেছেন, এটা না জেনে করেছেন। এরকম কাজ ওরা করতেই থাকে, এটাই বিজেপির ধর্ম, সেটাই এখানে ওরা করেছে। কখন পশ্চিমবঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পায়ের তলার মাটি যতই সরে যাচ্ছে, তিনি ততই জেহাদিদের আশ্রয় নিচ্ছেন। আজকে আলিপুরদুয়ারগামী ট্রেনের উপরে শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ভিতরে যেভাবে ট্রেনের উপরে পাথর ছোড়া হলো এবং সেখানে কয়েকজনকে আহত করা হলো আমাদের বিজেপি কর্মীদের, এটা যদি দিনের বেলা না হতো তাহলে পশ্চিমবঙ্গেও তারা একটা গোধরা করে দিত। এটাই পশ্চিমবঙ্গের সরকারের এখন পরিকল্পনা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাইছে না যে পশ্চিমবঙ্গে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সর্বধর্ম সমন্বয়, এই ব্যবস্থাগুলো যথাযথ থাকুক। মাননীয়া মমতা ব্যানার্জি তিনি যত নির্বাচন তার দিকে ধেয়ে আসছে এবং তিনি যত তার পরিণামের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, ততই তিনি জেহাদিদের জন্য আকুল হয়ে উঠছেন। জেহাদিদের আশকারা দিতে দিতে আজকে তারা উত্তরবঙ্গের মতো একটা জায়গায়, যেখানকার মানুষ সবাই সহাবস্থান করে এবং সবাই একে অপরের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল থাকে, সেই জায়গাতেও আজকে জেহাদি কার্যকলাপ যেভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা আমাদের সকলের কাছে এক অশনি সংকেত। এর নির্মূল অবিলম্বে করতে হবে, পুলিশকেও নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। अरे भैया क्या